جامعہ قاسم العلوم ملک پاکستان کے معروف اور عظیم مدارس میں سے واقعتاً ایک عظیم مدرسہ ہے۔ اس مدرسہ کے بانی مولانا اللہ دتا رحمت اللہ علیہ اتنے مخلص تھے کہ ان کے اخلاص کے ثمرات آج بھی اس مدرسہ میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ دو تین دن پہلے اس جامعہ کے ایک مخلص استاد مولانا عبد الماجد رحمت اللہ علیہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ لوگ زمین سے سونا، ہیرے اور جواہرات باہر نکالتے ہیں۔ اس مدرسہ کے منتظمین نے ایک ہیرے کو زمین میں دفن کیا۔ یقیناً طلباء کے لیے، عملہ کے لیے، ہم سب کے لیے ان کی وفات کا غم دل و دماغ پہ ہے۔ اللہ ان کے قصوروں سے درگزر فرمائے، ان کی خطائیں اللہ معاف کر دے اور جنت میں اللہ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وقت کافی بیت گیا، تھکن کے آثار میرے جسم پہ بھی ہیں اور آپ کے چہروں پہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن
اتنے سارے خطیبوں کو آپ نے برداشت کیا، چند منٹوں کے لیے مجھے بھی برداشت کریں۔ بولے تھوڑا سا۔ توحید کے عنوان پر ہمارے جماعتی مبلغین نے یقیناً بیان کیا، شرک کی تردید تقریر کا موضوع بنی ہوگی۔ میں اپنی تقریر کو جہاں سے شروع کروں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، لیکن آگے جا کے جب میں نتیجہ نکالوں گا تو آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء اور جتنے پیغمبر اس دنیا میں بھیجے وہ سب انسان تھے اور بشر تھے۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ یقیناً دوسرے مسلک کے ہمارے دوست اور احباب بھی تشریف لائے ہوں گے، شاید ان فاضل ہونے والے بچوں کے رشتہ داروں میں بھی کوئی ایسا ہو جس کا میرے مسلک سے تعلق نہیں۔ میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 خدا کے لیے گھروں میں جا کے جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے اسے اٹھا۔ میرا تعلق علماء دیوبند سے، علماء دیوبند میں سے بہت سے علماء نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کیا، حضرت شیخ الہند ہیں، حضرت تھانوی ہیں، حضرت لاہوری ہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی ہیں،
لیکن میں کبھی سفارش نہیں کروں گا کہ آپ کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھائیں۔ آپ کے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھائیے۔ کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، اٹھائیے۔ کسی اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، اٹھائیے۔ اور اگر تیرے گھر میں کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے تو وہ اٹھائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم متعصب ہیں۔ متعصب آدمی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے اٹھا، خدا کے لیے قرآن پڑھیے تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے ما کان لبشر، کسی بشر کو لائق نہیں، کسی بشر کو جائز نہیں، کسی بشر کو مناسب نہیں۔ مولا کون بشر؟ فرمایا ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس بشر کو اللہ کیا دے؟ بولو، تھکے ہو تسی ہے وہ، لیکن بولو تو صحیح تھوڑا جیا۔ والحکم، جس بشر کو اللہ حکم دے۔ والنبوۃ، اور جس بشر کو اللہ کیا دے؟ تیرے خطیب نے تجھے پڑھایا کہ انبیاء بشر نہیں ہوتے، اور جو انبیاء کو بشر کہے وہ بے ادب ہے، گستاخ ہے۔ تیرے مقرر نے اور تیرے خطیب نے تجھے بتایا۔ اور سورت آل عمران کی آیت نمبر 79 برملا کہہ رہی ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے نبوت نہ کسی جن کو دینی ہے، میں نے نبوت نہ کسی نوری کو دینی ہے، میں نے نبوت دینی ہے تو صرف کس کو دینی ہے؟ یہ واضح آیت ہے قرآن مقدس کی، سورت آل عمران ہے، آیت نمبر، زور سے بولو، آیت نمبر کون سی ہے؟ تمام انبیاء بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ہم بھی تو بشر ہیں، آپ بھی بشر ہیں، اور انبیاء بھی بشر ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ یہ میں آپ کو دوسری سیڑھی پہ چڑھانے لگا ہوں۔ ہم بھی تو بشر ہیں، ہم بھی انسان ہیں، انبیاء بھی بشر ہیں، تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ انبیاء کو اللہ کچھ ایسی خصوصیات اور ایسے اوصاف سے نوازتا ہے جو اوصاف نبیوں کو باقی انسانوں سے ممتاز کر دیتے ہیں۔ اس کا آواز تھوڑا سا کم کریں یار، کہاں بیٹھے ہیں یہ؟ تھوڑا سا کم کر دیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ زور سے بولو۔ کچھ اوصاف ایسے عطا کرتے ہیں اللہ انبیاء کو، کچھ صفتیں، کچھ خصوصیات، جن اوصاف کی وجہ سے وہ نبی باقی انسانوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں۔ میں کون کون سی صفت کو گنوں، کون کون سے وصف کو گنوں جو میرے موضوع سے متعلق ہے، میں اسے گننا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک وصف نبیوں کا یہ ہے کہ اللہ کا نبی ماں کی گوشت سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ صفت صرف کس کی ہے؟ نبوت کی، نبوت کی، زور سے بولو، پکا لو یہ بات۔ معصوم ہونا
गुनाहों से पाक होना ये सिफ्त किसकी है? किसी आलिम की नहीं, किसी पीर की नहीं, किसी वली की नहीं, किसी मुहद्दिस की, मुफस्सिर की नहीं। बंदियालवी एक बात कहेगा, कायदाबाद के लोग उसकी तह तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते? मैं देखूंगा आपका जवाब क्या आता है। बंदियालवी कहता है छोटे बड़े गुनाहों से मासूम होना ये सिफ्त इमामत की नहीं, नबुव्वत की है। गुनाहों से पाक कौन होता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अंबिया के अलावा कोई गुनाहों से मासूम? हम सहाबा को गुनाहों से मासूम मानते हैं? कतन हम सहाबा को गुनाहों से मासूम नहीं मानते। हम अहले सुन्नत कहते हैं वो इंसान है, बशरी तकाजे के मुताबिक उनसे गुनाह का सुदूर मुमकिन है। चलो ये लोग तो नहीं पे समझते, ते तुसी जड़े उलमा बैठे हो तुसी भी नहीं पे समझते। कैसे लफज मैंने बोले? मैंने क्या कहा है? सहाबा गुनाह करते रहते हैं। कितने तोल तोल के लफज मैंने बोले। नबी से मुमकिन नहीं, सहाबी से मुमकिन है गुनाह हो जाए, मुमकिन है नाफरमानी हो जाए, मुमकिन है। लेकिन रब ने कुरान में कहा मेरे प्यारे पैगंबर ये जो तेरे यार है ना ये इंसान है, नबी नहीं है, इनसे गुनाह भी हो सकता है, कुसूर भी हो सकता है, नाफरमानी भी हो सकती है, लेकिन होए जो तेरे यार हो, इसलिए लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, ये गुनाह बाद में करते रहेंगे, मैंने माफी का ऐलान पहले कर दिया है। गुनाहों से मासूम होना ये सिफ्त किसकी है? पका लो इसको, अकीदे का मसला पका लो। अंबिया के सिवा कोई मासूम नहीं है, कोई गुनाहों से पाक नहीं है। हम किसी सहाबी को गुनाहों से मासूम नहीं मानते, हम सहाबा को गुनाहों से महफूज मानते हैं, मासूम नहीं मानते। मासूम होना सिफ्त किसकी है? नबूवत की सिफ्त है, नबूवत की सिफ्त है। मेरा यह मौजू नहीं है, वरना मैं इसको जब बयान करता हूं तो अपने रंग में बयान करता हूं। हर बंदे को अल्लाह खिताब करके कहते हैं गुनाहों दे नेड़े नहीं जाना। मौलाना गुनाहों के नजदीक नहीं जाना, पीर साहब गुनाहों दे नेड़े नहीं जाना, मुफस्सिर जी, मुहद्दिस जी, इमाम जी, फकीह जी, मुफ्ती साहब, सहाबी गुनाहों के नजदीक नहीं जाना। और जब बारी आई नबी की तो रब ने रंग बदल दिया है। अब रब ने यह नहीं कहा ओए मेरे नबियों तुमने गुनाहों के करीब नहीं जाना, वहां रंग बदल के कहा ओए गुनाहों। अगली गलती तो समझ आ जानी चाहिए। वहां रंग बदल दिया मेरे अल्लाह ने। ओए गुनाहों तुसी कन खोल के सुनो, तुसा मेरे नबियों दे नेड़े नहीं जाना। कज़ालिका लिनस्रिफ़ा अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा। क्या हमने यूसुफ को गुनाहों से हटाया, हमने यूसुफ को भी हयाई के कामों से हटाया? नहीं जनाब, नहीं। कज़ालिका लिनस्रिफ़ा अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा। यूसुफ उठाई खलोता रहा, असा गुनाहों में पर हटा दिता। हमने गुनाहों से कहा मेरे यूसुफ दे नेड़े नहीं आना,
गुनाहों से मासूम होना सिफ्त किसकी है? नबूवत की है। नबूवत के अलावा कोई मासूम नहीं। अंबिया की कुछ खुसूसियात होती हैं, हमारे प्यारे पैगंबर की और ज्यादा खुसूसियात। उम्मत को इजाजत दी 4 शादियां करने की, और मेरे नबी ने खुद कितनी की? 11। खुसूसियत है मेरे नबी की। बाकियों पर पाबंदी लगाई, इंसाफ करना, इंसाफ। एक से ज्यादा शादियां करनी है ना, इंसाफ करना है। वो जो उलमा कहते हैं ना 4-4 करो, वो अगली बात नहीं बताते भाई क्या करो। कपड़े एक जैसे लेकर देने, खाना एक जैसा देना है, बारियां तकसीम करनी है। बारियां एक दिन रात एक के पास, एक दिन रात। ये नहीं कि पहली को कल मोहल्ला का और सारी तवज्जो दूसरी की तरफ ना। ऐसा बंदा क़यामत के दिन उठेगा, उसके जिस्म पर फालिज गिरा हुआ। इंसाफ शर्त है। तुसी मगरे तू बाद दे बैठे हो, तुसी खादा पीता भी कुछ नहीं होना। ये भी खा बैठे माशाअल्लाह, फिर बैठे रहो। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी शादी की। जब दूसरी शादी की तो मुरीदों ने कहा, हजरत जी आपने दूसरी शादी का रास्ता नहीं खोल दिया। मुरीद कहेंगे पीर साहब कीती है, सानवी करनी चाहिए। थानवी साहब ने फरमाया दूसरी का रास्ता नहीं खोला, बंद किया है। हजरत आपने दूसरी शादी कर ली, रास्ता कैसे बंद किया है? फरमाया मेरी मुसीबत वेखनगे ना, इन्हें दूई का नाम ही नहीं लेना। अब हजरत थानवी ने देवड़ी में तराजू लटकाया हुआ है, एक बीवी इस तरफ रहती है, एक बीवी इस तरफ रहती है। देवड़ी में तराजू, अंदर चीजें तुल के जा रही, आधी इधर आधी। एक जिम्मेदार था, मुरीद था, वो आया 2 तरबूज लाया। थानवी साहब फरमाया 2 क्यों लाए हो? उसने कहा आपकी 2 बीवियां नहीं है, 2 लाए हो ना। थानवी साहब ने कहा एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो ये तो अदल के खिलाफ है। उसा क्या मन पता सी मैं तुलवा के बराबर दा ले आए। थानवी साहब फरमाया एक मीठा होगा एक फीका होगा। उस जट तक है इसका मेरे को कोई इलाज नहीं। थानवी साहब फरमाया इसका मेरे पास इलाज है। एक तरबूज के 2 टुकड़े किए, दूसरे के 2 टुकड़े किए, उसका एक टुकड़ा इसके साथ मिलाया, इसका एक टुकड़ा उसके साथ मिलाया, 2 टुकड़े इस बीवी को भेजे, 2 टुकड़े उस बीवी को भेजे। वो जट देख रहा था, उस आख्या पीर साहब तुसी ते मुसीबत च नहीं पै गए। इजाजत दी है, अदल शरत रखा है, अदल एक जैसा सलूक करो। एक जैसा सलूक नहीं ना कर सकते हो, फवाहिदतन, फिर एक कोई बड़ी है। बड़ी मुद्दत की बात है, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो हमारे सरगोदा में एक आलिम रहते थे, उनकी 2 शादियां थीं। वो कभी कभी मेरे पास आ जाया करते थे गपशप करने के लिए। एक दिन जो आए तो कहने लगे बंदयालवी साहब आई थे, गज़ब भी हो गया। मैंने कहा क्या हुआ जनाब? कहने लगे वो मेरी छोटी बीवी है ना, जिसके साथ बाद में शादी हुई है, तो उसके साथ ज़ाहिर ताल्लुक ज़्यादा होता है बंदे का। तो कल उसकी बावर्ची खाने में हंडिया पकाने की बारी थी, उस मटर मंगवाए, मैं भी पीढ़ी रेड़ के नेड़े हो गया। मोहब्बत जो है उससे मोहब्बत थी, मैं मटर कड्ढन लग गया। बड़ी बीवी देख रही थी, अज वारी सी सालन पकान दी बड़ी बीवी की, उस 10 किलो मटर मंगवा। उस आगे आ भाई कारी, कल बड़े मटर कड्ढे नहीं, इत्थे बह के मटर कड सारे दिन। मैं तो सारा दिन मटर कड कड के मर गई। आखे
انبیاء ہوتے بشر ہیں، لیکن انہیں کچھ خصوصیات ایسی دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ زور تو بولو ذرا، میرے ساتھ بولو تو صحیح، ممتاز ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک وصف نبیوں کی یہ ہے، ایک خصوصیت نبیوں کی یہ ہے کہ انبیاء کا خواب بھی حجت ہوتا ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ نبی کا خواب دلیل بنتا ہے، قطعی ہوتا ہے، قطعی۔ نبی کے علاوہ کسی کا خواب قطعی نہیں ہوتا، ظنی ہے، ظنی، حجت نہیں۔ حجت ہے اور قطعی ہے اور وحی ہے، تو وہ کس کا خواب ہے؟ زور سے بولو۔ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ آئی تو میں ایک چٹکی میں سمجھا دیتا ہوں، لیکن توجہ میری طرف رکھنی ہے، اور اگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو خواب آئے کہ خواب کے اندر میں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی ہے، تو پھر صبح کے ٹائم آپ کے لیے ضروری ہے نا کہ کسی کھلی جگہ پہ اپنے بیٹے کو لے جائیں اور وہ خواب پورا کریں اور اس کے گلے پہ چھری رکھیں؟ نہیں نا ضروری۔ اور اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھے، اگر ابراہیم خلیل اللہ دیکھ لے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹے کو لے جائے، اس کے گلے پر چھری رکھے۔ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کا خواب دلیل اور حجت، کسی پیر کا، ولی کا، مجتہد کا، مفسر کا، محدث کا، تابعی کا، امام کا، صحابی کا، کسی کا خواب دین میں حجت نہیں ہے۔ دوسری بات دل کی تختی پر لکھ کر لے جاؤ، جو بندیالوی آج سمجھا رہا ہے، خواب صرف دلیل اور حجت بنتا ہے کس کا؟ نبی کے علاوہ کوئی اپنی دلیل کے طور پہ کہتا ہے فلاں کو خواب آیا تھا اور فلاں نے خواب دیکھا تھا اور فلاں بزرگ کو خواب آیا تھا، کسی بزرگ کا خواب دین میں حجت نہیں بنتا۔ دین میں حجت اور دلیل بنتا ہے تو وہ کس کا خواب بنتا ہے؟ نبی کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا، نبی کا خواب حجت ہے، قطعی ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ میرے آقا مدینہ منورہ میں کبھی کبھی دوپہر کے ٹائم اپنی خالہ کے گھر میں جا کے آرام کیا کرتے تھے۔ میں تو تھوڑا تھوڑا نیڑے لے آیا ہوتے جو میں اپنے موضوع پہ لانا چاہتا تھا آپ کو۔ وہی خالہ جو پسینہ سنبھال کے رکھا کرتی تھی، خطیب بیان کرتے ہیں نا، بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں وہ میں نہیں بیان کرنا ہے، وہ انہوں نے بیان نہیں کرنا، بیان کرنا ہے تو چھپ چھپا کے نکل جانا ہے۔ یہ پسینہ جمع کرتی تھی، اور جب میرے آقا کی آنکھ کھلی نا اور پوچھا خالہ کیا کر رہی ہو، کہ یا رسول اللہ غریب لوگ ہیں، خوشبو خریدنے کی سکت نہیں رکھتے، جب ہماری بچیوں نے کسی شادی والے گھر میں جانا ہو نا تو آپ کا پسینہ ان کے کپڑوں پہ لگا کے بھیج دیا کرتی ہوں۔ یہاں سے گزرتی ہیں نا، عورتیں روک روک کے پوچھتی ہیں یہ خوشبو کتھوں منگائی جے؟ یہ وہی خالہ ہے میرے نبی کی۔ بخاری میں 6 جگہوں پہ یہ حدیث آئی۔ ان ہمارے بچوں نے، یہ جو فاضل بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عالم ربانی بنائے، عالم تو یہ بن گئے ہیں، آج ان کے سروں پہ پگڑیاں بھی باندھی گئی ہیں، لیکن ان پگڑیوں کا وزن تو شاید ایک چھٹانک ہو، لیکن یہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں، معمولی نہیں سمجھنا، بڑا وزن آپ کے سروں پہ رکھا گیا ہے۔ آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے
بڑے امتحان آئیں گے، بڑے مصائب آئیں گے، بڑے مشکلات آئیں گے، بڑے دکھ آپ کو سہنے پڑیں گے۔ صبر سے کام رکھنا ہے، حوصلے سے کام لینا ہے۔ جہاں آپ جا کے خطیب بنیں گے، لوگ فتوے لگائیں گے، پھپتیاں کسیں گے، آپ توحید بیان کریں گے۔ آپ سے پہلے بزرگ جو اس مسجد میں خطیب تھے، انہوں نے ساری زندگی توحید بیان نہیں کی، اور آپ نئی بات کریں گے تو وہ آ کے تو نواں آیا، تین زیادہ سمجھے، تو کل دا منڈا ہویا، چھوکرا ہویا کل دا، حوصلہ نہیں ہارنا۔ وہ میں نے کیسے شعر پڑھا تھا بھائیو، جو میں نے اس دن پڑھا تھا شعر، ہمارے طالب علموں میں، حدیث کے طالب علموں سے میری گفتگو ہوئی تھی۔ او کدی نہیں اپڑے منزل تے جڑے پدھ ویکھن کدی راہ ویکھن۔ اگر یہی دیکھنا ہے نا کتنا سفر ہوا ہے، کتنا رہ گیا ہے، او کدی نہیں اپڑے منزل تے جڑے پدھ ویکھن کدی راہ ویکھن، جنہ کھوہ وچ حوصلہ رکھیا ہا آگے اساں بندے مصر دے شاہ ویکھے۔ جنہ کھوہ وچ حوصلہ رکھیا ہا اساں بندے مصر دے شاہ۔ حوصلہ رکھنا ہے، مصائب سے نہیں گھبرانا، فتووں سے نہیں گھبرانا۔ جب بھی لوگ آپ کو کہیں نا پاگل ہے، مجنون ہے، وہابی ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، فوراً نبی پاک کی سنت اور سیرت کو سامنے لانا ہے۔ میرے نبی نے جب توحید بیان کی تھی، لوگوں نے گند ڈالا، کانٹے بچھائے، گلے میں رسیاں ڈالی، لوگوں نے کہا انت کذاب، ہے قرآن میں کہ نہیں؟ نہیں کہا انہوں نے، نہیں کہا مجنون، نہیں کہا کذاب میرے نبی کو۔ یہ سب سننی ہوگی، یہ برداشت کرنا ہے تو اس رستے پہ چلیے، ورنہ چھولیاں دی ریڑھی لا کے بیچو چھولے۔ اگر قرآن پہ پردے ڈالنے ہیں نا اور گھبرا جانا ہے، پھر یہ راستہ چھوڑ دو، ترک کر دو یہ راستہ۔ اس رستے پہ چلنا ہے تو یہ ساری چیزیں سہنی پڑیں گی۔ آپ کیا ہیں، میں کون ہوں؟ یہ جو سٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں، نبی پاک کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی کیا حیثیت ہے نبی پاک کی نسبت سے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ ساری دھرتی علماء دیوبند جیسے لوگوں سے بھر جائے، وہ سارے مل کر اس ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو آمنہ کے لال کے قدموں کے تلووں کے ساتھ لگا کرتا تھا۔ اگر نبی پاک کو کذاب کہا گیا ہے، تیرے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے لوگ۔ میرے نبی کو مجنون کہا گیا ہے، تیرے نام کے نعرے لگائیں گے لوگ۔ میرے نبی جیسی ہستی کو، پھر ایک جملہ ذہن میں آئے، اکثر تقریروں میں کہا کرتا ہوں، آج تو مجمع بھی بڑا ہے، ذرا پچھلے لوگ تو بولو، ذرا پچھلے لوگ بولو، وہ جملہ پسند آ جائے تو پھر اس سے بھی زیادہ بولنا ہے۔ میری کیا حیثیت ہے، میری ان بچوں کی، یہ جو فاضل بنی ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا حیثیت ہے؟ یہاں کذاب اس ہستی کو کہا جا رہا ہے جس کا ماننے والا بھی صدیق اکبر کہلایا کرتا تھا، جس کے ماننے والوں کو قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون۔ اس کا کلمہ پڑھنے والے بھی صادق تھے، انہیں لوگوں نے نہیں چھوڑا، انہیں لوگوں نے بدنام کیا، کاہن کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا۔ میں اور آپ کون ہیں؟ پتہ نہیں میں بات کرنی کون سی چاہتا تھا اور میں اس طرف آ گیا ہوں۔ ہاں، یہ بیان کروں گا تو میں بیان کروں، باقی خطیب یوں نکل جائیں گے۔ نبی پاک اپنی خالہ کے گھر میں، بخاری میں 6 جگہوں پہ یہ حدیث ہے۔ کتنی جگہوں پہ؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ بخاری میں 6 جگہوں پہ یہ حدیث آئی ہے۔ میرے آقا اپنی خالہ کے گھر سو گئے،
दोपहर का टाइम है, मेरे आका उठे तो चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मेरे नबी पहले ही कितने खूबसूरत थे, मुस्कुराहट ने तो 4 चांद लगा दिए। खाला ने पूछा, या रसूल अल्लाह बड़े खुश हो? फरमाया, हाँ, मुझे ख्वाब में मेरी उम्मत का पहला बहरी लश्कर दिखाया गया। मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो बहरी जंग लड़ेगा, समंदरी जंग लड़ेगा, वो खुश नसीब लोग मुझे ख्वाब में दिखाए गए। वो तख्तों पर समंदर की लहरों में इस तरह बैठे हुए थे जिस तरह बादशाह तख्त पे बैठे होते हैं। अब सुनिए मेरे नबी ने क्या कहा। ये जो उलमा और तलबा और हमारे बेटे और बच्चे बैठे हैं, इन्होंने पढ़ी होगी ये हदीस, किताबुल जिहाद में पढ़ी होगी, गज़वा रूम के अंदर ये हदीस आई। मेरे नबी ने फरमाया, मुझे ख्वाब में दिखाया गया, अव्वलो जैशिम मिन उम्मती, अव्वलो जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ूनल बहरा कद औजबू। मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समंदरी जंग लड़ेगा, रब ने उस पर जन्नत वाजिब कर दी है। रब ने उस लश्कर पे जन्नत वाजिब कर दी है। आओ तारीख के मारे हुए लोगों, आओ, जिनका पूरा मतमा इल्म ये है, रावी कहता है तेरे रावी नू मैं दरियाए रावी च गरक करा। कौन है तेरा रावी? आए वो तारीख पर अंधा एतमाद करने वाले लोग, सामने आए, बुखारी उठाएं, बुखारी की शरह उठाएं, जितनी शुरुआत है बुखारी की, इब्न हजर है, ऐनी है, जितने लोग हैं उठाइए। ये पहला लश्कर जो समंदरी जंग कर रहा है, बहरी बेड़ा बनाया, कश्तियों में सवार हैं और समंदरी जंग कर रहा है, ये खिलाफत है खलीफा सालिस उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उसमें कुब्रुस की तरफ ये लश्कर रवाना हुआ। इसमें बड़े बड़े सहाबा जय्यद सहाबा भाग भाग के इस लश्कर में शामिल हो रही हैं। आमना के लाल ने इन फौजियों के लिए जन्नत का वादा किया, जन्नत इन पर वाजिब हो गई। कायदाबाद के लोगों, सुन सकते हो तो सुनो, इस पहले बहरी लश्कर का कमांडर अबू सुफियान का बेटा मुआविया था। कमान किसके हाथ में? जोर से बोलो। तुम्हारा बंदयालवी कोई रेत की दीवार पर पांव रख के बात करने का आदी है कि कल कोई बंदा उठे और मुझे झुठला दे, मैं पत्थर के किटान पर पांव रखकर बात करने का आदी हूं। इस लश्कर का सिपा सालार कौन था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तुम्हें सिर्फ वो मुआविया याद रहा जो हजरत अली के मुकाबले में आ गया था? तुमने मुआविया की सीरत को वहां से शुरू किया है, हजरत अली के दौरे खिलाफत से, और बंदयालवी मुआविया की सीरत को नबी पाक के जमाने से शुरू करता है। तुम्हें वो मुआविया भूल गया जो मेरे नबी का कातिब था? चलो, कहता है फतह मक्का के दिन ईमान लाए, उसके बाद कौन सी वही उतरी थी जिसको मुआविया लिखता रहा है? किसने कहा फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे? कौन कहता है फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे? हजरत मुआविया सुलह हुदैबिया के बाद और उम्रतुल क़ज़ा से पहले ईमान लाए थे। जितने पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हो, मेरी बात को गौर से सुनो।
उमरतुल क़ज़ा मेरे नबी ने की 7 हिजरी में, उमरतुल क़ज़ा किया। 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। उमरतुल क़ज़ा 1 साल पहले, फतह मक्का से 1 साल, बोलो मेरे साथ, मुझे समझ आए कि आपको समझ आ रही है। उमरतुल क़ज़ा फतह मक्का से 1 साल, 1 साल पहले, 1 साल पहले मेरे नबी ने उमरतुल क़ज़ा किया। बंदियालवी किसी आलिम का हवाला नहीं देना चाहता, अक़वाले रिजाल पेश नहीं करना चाहता, तारीख की वरक गर्दानी नहीं करना चाहता। बंदियालवी फिर हवाला पेश करने लगा है बुखारी से। उठा बुखारी। मेरे नबी ने बैतुल्लाह का तवाफ किया, 7 हिजरी है। मेरे नबी ने सफा मरवा की साई की, 7 चक्कर मुकम्मल हुए। मेरे आका मरवा पे बैठे हैं, मरवा पे। उम्रे के सारे काम हो गए, तवाफ भी हो गया, सफा मरवा की साई भी हो गई। सिर्फ बाल कटवाने हैं, बाल, जुल्फे तरशवानी है। मेरे नबी ने, हजरत अबू बकर मौजूद, हजरत उमर मौजूद, हजरत उस्मान मौजूद, हजरत अली मौजूद, हजरत तला मौजूद, हजरत जुबैर, आवाज तो लगाओ मेरे साथ, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मौजूद, बड़े बड़े सहाबा, मुहाजिरीन भी, अंसार भी मौजूद। उठा बुखारी। मरवा पे बैठे हुए मेरे नबी की जुल्फें काटने वाले का नाम मुआविया है। कभी लोगों को यह भी सुनाया कर, सिर्फ वही सुनाते रहते हो। हजरत अली के खिलाफ बगावत कर दी थी जी, बागी थे, तागी थे, खिलाफत को मलूकियत में सिर्फ यही सुनाते रहते हो। फजाइल नहीं सुनाओगे, खूबियां नहीं सुनाओगे, उसके औसाफ का तज़किरा नहीं करोगे। जो आदमी भी आपसे यह कहे कि मुआविया बागी था, उलमाए किराम, कुरान क्या कहता है, बागी के साथ क्या सलूक करो, क्या कहा है कुरान ने? 2 मुसलमानों की जमातें आपस में लड़ पड़े तो सुलह करवाओ, और अगर एक बगावत पे उतर आई है तो सारे मिलकर उसके खिलाफ जिहाद करो। अगर एक बगावत पे उतर आई है ना तो सारे मिलकर उसके खिलाफ क्या करो? कुरान ये कहता है। हजरत अली ने क्या किया था? हजरत अली ने मुआविया से क्या कर ली थी? कुरान क्या कहता है? तुम्हें बात करते हुए हया भी नहीं आती? कुरान कहता है बागियों से जंग करो मिलकर। अगर बागी होते तो हजरत अली सुलह न करते, और जितने तेरे इल्जामात हैं, शुबहात हैं, जितने भी हजरत मुआविया हजरत अली के मुकाबले में आए, बगावत की, तलवार उठाई, ये किया, ये किया, ये किया। कैदाबाद के लोगों, बस एक बात कहने लगा हूं, मजा आ जाए तो कहना बंदियालवी अच्छी बात कह गया है और बड़े धोने धो गया है। बंदियालवी कहता है हजरत अली के दोनों बेटे हसनैन करीमैन ने मुआविया के साथ सुलह करके और खिलाफत मुआविया के सुपुर्द करके पिछले सारे धोने धो देते। अब तू उनका जिक्र ना किया कर। हसनैन करीमैन को अपने बाबा से ज्यादा प्यार था या तुझे ज्यादा प्यार है? हसनैन करीमैन को पता नहीं था ये हमारे बाबा के खिलाफ आया है? हसनैन करीमैन को पता नहीं था हमारे बाबा के खिलाफ तलवार उठाई है? सुलह भी की, खिलाफत भी सुपुर्द की। कैदाबाद के लोगों से बंदियालवी पूछना चाहता है, मुआविया को आल समझ के या ना आल समझ के? तुसी फैसला करो। नहल को हुकूमत देना जायज है? नहल को हुकूमत देना जायज है? नाहल को इक्तदार देना जायज है? तुसी ते वोट देने बड़ा
गैरत मंद हो, जमीर का सौदा नहीं करना, सही बंदे को वोट देना है। हसनैन करीमैन किससे सुलह कर रहे हैं? क्या समझ के? आल समझ के या नाल समझ के? बस अली के बेटों ने, मेरे ये थोड़े छोटे जुमले हैं बड़े जबरदस्त, अली के बेटों ने जिस मुआविया से सुलह कर ली, हमने भी उस मुआविया से सुलह कर ली। हम उस मुआविया से लड़ना नहीं चाहते, अली के बेटे लड़ना नहीं चाहते, तो हम भी उस मुआविया से लड़ना नहीं चाहते। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत मुआविया के सुपुर्द की। बागी को खिलाफत देना जायज़ है ना? और जो आदमी बागी को खिलाफत दे दे, क्या समझ के उन्होंने सुपुर्द की थी? सब चीज सुपुर्द की थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के जमाने में हजरत मुआविया ने यह दरखास्त की थी, अमीरुल मोमिनीन, ये रूमी कुत्ते कश्तियों के जरिए आते हैं, हमारे साहिली इलाकों पर हमला करके लूट मार करके समंदरी रास्ते से वापस भाग जाते हैं, हम पीछे हाथ मलते रह जाते हैं। मुझे इजाजत दो, मैं भी पहला इस्लामी बहरी बेड़ा बनाना चाहता हूं। रूमियों से दो दो हाथ करेंगे, समंदर की लहरों में लड़ेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो साहिल पे आती हैं, बस्तियों को लूट के, मुसलमानों की बस्तियों को लूट के भाग जाती हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें पानियों के हवाले नहीं करना चाहता, मैं इजाजत नहीं देता। उन्होंने इजाजत नहीं दी। हजरत सैयदना उस्मान जुन्नुरैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, हजरत मुआविया ने फिर दरखास्त की, हजरत उस्मान ने इजाजत दे दी। कैदाबाद के लोगों, सुन सकते हो तो सुना। हजरत उस्मान ने पूछा, वो जो रूमियों का बहरी बेड़ा है उसमें कितनी कश्तियां हैं? कि 700 कश्तियां बहरी बेड़े में आती हैं, एक जगह पे आके कश्तियों के जरिए फैल जाती है, साहिली इलाकों में लूट मार करती है, कश्तियों के जरिए भाग जाती है। 700 कश्तियां। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, 1 साल की मुद्दत है, बहरी बेड़ा तैयार करो। क्यों भाई? उस जमाने में बिजली, साइंस, कोई टेक्नोलॉजी, हाथ से दरख्त काटने हैं, फिर उसके तख्ते चीरने हैं, फिर उनकी कश्तियां बनानी है, उन्हें जोड़ना है, सब काम हाथों से करना है। आसान था? आसान था? सिर्फ 9 महीनों के बाद गालियां निकालनी आसान है। सिर्फ 9 महीनों के बाद सैयदना मुआविया ने पहला इस्लामी बहरी बेड़ा समंदर की लहरों के हवाले किया, जिसमें 1700 कश्तियां थी। पहले इस्लामी बहरी बेड़े का मूजिद कौन है? जोर से आवाज लगाओ। पहला बहरी बेड़ा बनाने वाले का नाम क्या है? और पहले बहरी लश्कर का सालार कौन है? सिर्फ खामियां ढूंढते रहते हो। उनके औसाफ, उनकी खूबियां ईसाइयत को नाकों चने चबवा दी, यहूदियत के सीने पे चढ़ के मोंग दल दी, जलील करके रख दिया ईसाइयत को और यहूदियत को। बात तो बड़ी कीमती है, लेकिन उसकी तह में उतरेंगे तो फिर मजा आएगा। वादा करो, वादा करो। अगर मुआविया ईसाइयत और यहूदियत के रगड़े न निकालता तो शायद आज तारीख के वर्कों में मुआविया इतना बदनाम भी न होता।
ये पुरानी जलन है यहूदियों और ईसाइयों की। मुआविया से उसने रगड़े निकाल के रख दिए थे इनके। कहां कहां तक वो पहुंचे थे, सुनते रहते हो। खतीब बयान करती हैं, मुकर्रिरीन बयान करती हैं, सहाबा का लश्कर जा रहा है, एक जंगल के किनारे पे आए, फौजी छावनी बनानी चाहिए। करीब के गांव के लोग आ गए, कहने लगे कहां फौजी छावनी बनाना चाहते हो, ये जंगल देख रहे हो, इसमें दरिंदे हैं, चीते, शेर, भेड़िए, तुम्हें चीर फाड़ के बराबर कर देंगे। मुसलमानों की फौज का कमांडर जंगल के किनारे पे खड़े होकर आवाज लगाता है, और शेरों और चीतों, हाथियों, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, यहां फौजी छावनी बनाना चाहती हैं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि जंगल खाली कर दो। कैदाबाद के लोगों, कभी हम ऐसे भी थे, कभी हम ऐसे भी थे कि जंगल के दरिंदों को हुक्म देते थे कि खाली कर दो जंगल, और कभी हम ऐसे भी थे, कभी हम ऐसे भी थे कि मदीने में बैठ के दरियाए नील को खत लिखने बैठ जाया करते थे। कभी हम ऐसे भी थे कि ईरान पे हमला आवर होना चाहती हैं, दरमियान में दजले का दरिया है, कश्तियां नहीं है, तैरने का सामान नहीं है, इस किनारे पे खड़े हैं, और दूसरे किनारे पे ईरानी खड़े होकर कहते हैं तुसी आना कि असी आविए, ललकार रहे हैं, तुम आओगे कि हम आए। कमांडर है साद इब्न अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत साद ने फौजियों को देखा, आंखों आंखों में बात की, ललकार रहे हैं, तैरने का कोई सामान, कोई कश्ती, कोई तख्ता नहीं है, वो सामने है, दजला है, लहरें हैं, क्या ख्याल है। एक फौजी आगे आया और आगे आके कहता है कमांडर, पानी के इस कतरे से डरा रहे हो। किसको कहने लगे हैं? दजला की मौजों को पानी के इस कतरे से डरा रहे हो। डालिए घोड़ा, पहल कीजिए, हम आपके पीछे हैं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने बिस्मिल्लाह करके घोड़ा दजला की लहरों के हवाले कर दिया। सहाबा ने पीछे घोड़े डाल दिए, घोड़े पानी को चीरते हुए जा रहे हैं। सामने से ईरानियों ने देखा, उन्हें कहा जिन्न आ गए, न कश्तियां, न तख्ते, न ट्यूबें, न तैरने का कोई सामान, घोड़ों पे सवार है, चीरते हुए आ रही हैं। बाद मोर्रिखीन ने लिखा, जब घोड़े थक कर पसीने में शराबूर हुए, रब ने खुश ज़मीर बाहर निकाल दी, ये दूसरे किनारे पे जा लगे। और हजरत साद ने फौजियों को कहा किसी की कोई चीज गुम तो नहीं हुई। मेरा एक प्याला था, मैं पानी भी पीता था, सालन लेने के भी काम आता था, वो गिर गया है। हजरत साद ने किनारे पे आके कहा दजला की मौजो, प्याला कोई इतना कीमती नहीं है, लेकिन तुम्हारी दियानत का बड़ा सवाल है। एक मौज उठी और प्याला हजरत साद के कदमों में डाल के चली। कभी हम ऐसे भी थे। आज शागिर्द उस्ताद की नहीं मानता, आज औलाद वालिदैन की नहीं मानती। मुक्तदियां ते इमाम दी की मननी, वो तो जो आता है इमाम पे गुस्सा निकाल। ते जिन्होंने नौवां घारे च मार दियां ना, वे तू की खाऊ खाऊ लाई हुई है थे, साढ़े फरश आ गंदे कीते नहीं, वो आके मौलवी पे गुस्सा निकाला है। मौलाना बशीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह खुशाब से बड़े आलिम हुए, फाजिल देवबंद हुए, देवबंद में टॉप किया था, टॉप।
रहमतुल्लाह। उनकी कुछ बातें, मकूले उनके ना बड़े खूबसूरत हैं, बड़े खूबसूरत मकूले अपने हैं उनके। एक हमारे खिलाफ भी सुना देता हूँ, एक हमारे खिलाफ भी। वो फरमाते थे, खतीब नू तकरीर करन तो बाद टोरना इन्नी मुश्किल है जिन्हें घरों धी नू टोरना। तो उनका एक मकूला है, ये जो इमाम होता है ना, ये महल्ले वालियां दी मुश्तरका जनानी होती है। जो आता है वो रोब किस पर डाल रहा है? इमाम। मुक्तदियों ने इमाम की क्या मान? आपने इमाम को नौकर समझा हुआ है, आपने उसे इल्म क्या लेना, आपने उसे क्या सीखना है? आप तो उसे नौकर समझ रहे हैं कि हम इसे तनख्वाह देते हैं, तो तनख्वाह भी 10,000 15,000, और फिर उसे थोड़ी सी गलती हो जाए, कसूर हो जाए, तौबा तौबा तौबा। समझते नहीं फरिश्ता। वैसे तनख्वाह जिस हिसाब नाल तुसी देंदे हो ना, लगता इं ही भी तुसी उन्होंने फरिश्ता ही समझते हो बे, ना खांदा ना पींदा ना बाल ना बच्चे। लेकिन वाह मौलवी, खुदा दी कसम कमाल कर दिया ने। चौकों में खड़े होकर डिग्रियों वाले डिप्लोमे आग लगा रहे। इस डिप्लोमे को हमने क्या करना है? नौकरी नहीं मिलती, आग लगा रहे हैं। हमारे किसी आलिम को भी देखा है? बोलो तो सही यार। हमारे किसी आलिम को देखा हो सनद को आग लगा दे? ये जहां फिट हो जाता है, फिट हो जाता है। मौलवी होवे ते भुख नाल मर जाए, खुदा दी कसम हो ही नहीं सकती। इस जना मरना रज के ही मरना, बदहजमी होनी से मर जाना। भूख से मर जाए, कभी भूख से नहीं मर सकता। मौजन भी है ना, खा पी रहा। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने लिखा था, बेटे को हाफिज बनाना चाहता हूं, फिर सोचता हूं खाएगा कहां से। तो वो जवाब में लिखते हैं कि जो रब जंगल के दरिंदों को देता है वो कुरान पढ़ने वालों को नहीं देगा। और अगर तू तजर्बा करना चाहता है तो करीबी मस्जिद में चला जा, जाके देख, ये रात को रोटी खाते भी हैं, सुबह सुखा के बेचते भी हैं। मौलवी और भूख से मरते। कभी हम ऐसे भी थे, कभी हम ऐसे भी थे। निकल जाओ जंगल से, थोड़ी देर के बाद आसमान दुनिया ने देखा, शेर ने अपने बच्चे, हाथी ने अपने बच्चे, चीते ने अपने बच्चे पीठ पे लाद के जंगल खाली करके जा रही हैं और बज़बाने हाल कह रही हैं, तो मोहम्मद अरबी के गुलाम हो ना, तो हम मोहम्मद अरबी के गुलामों के भी गुलाम हैं। खतीब ये बयान करेंगे, मुकर्रर तकरीर की चाशनी के लिए बयान करेंगे, खिताबत में रंग भरने के लिए बयान करेंगे। बंदियालवी क्यों बयान करना चाहता है? बंदियालवी ये बताना चाहता है कि जब ये वाकया हुआ, रब की ताईद इस लश्कर को हासिल थी, उस वक़्त खिलाफत थी हजरत मुआविया की। खिलाफत किसकी थी? माशाअल्लाह, ला मेरा पुत्र नारा तो नाल ते भी चंगा निकले यार। ये तो मैं नहीं आख्या मेरा नारा लाओ, मैं तो मुआविया का नारा लाओ। जिस तरह बच्चे ने ये नारा लगाया, मैंने शुरू बात को कहां से किया, फिर फुरा के मैं कहां ले आया कि नबी का ख्वाब हुज्जत होता है। तो नबी ने जो ख्वाब में देखा वो कती था, वही का दर्जा रखता था, और वो ख्वाब पूरा हुआ।
کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بحری بیڑے کے موجد بھی بنے اور پہلے بحری لشکر کے سالار بھی بنے، کمانڈر بھی بنے. بس آخر میں بندیال بھی، میرا وقت بھی 12:30 تک، جو فیس بک میں اشتہار آپ کا آیا تھا نا 12:30 بجے تک، بندیال بھی اپنے اسی تاریخی جملے پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہے. میرے ساتھ آواز لگائیے اگر آپ کا دل مانتا ہے. میں ملک کے بچے بچے کی زبان پہ لانا چاہتا ہوں، میں ملک کے بچے بچے کی زبان پر یہ جملہ لانا چاہتا ہوں. یہ دیواروں پہ لکھا جائے گا، اس کے پینا فلکس چھپیں گے، اس کے اسٹیکر شائع ہوں گے. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، کہو یار، صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. کوئی بندہ اٹھ کے یہ جملہ دہرائے جو سارے پوری مسجد میں جملہ جائے. اٹھے کوئی بندہ، بچہ اٹھ کے نعرہ لگائے، زور سے نعرہ لگاؤ. صحابہ کتابی شخصیات نہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہیں. دنیا کو بتا دو. ماشاءاللہ. بچے کی زبان پہ، یہ بچے پکا لیں اس جملے کو، کل دہرائیں، اپنے مدرسوں میں دہرائیں، کلاسوں میں دہرائیں. صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات. صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو قرآن کے صفحوں میں دیکھنا ہے. سب کچھ تاریخ پہ تلے گا. ہر تاریخی شخصیت تاریخ پر تلے گی، تاریخ پر تلے گی. قائد اعظم علامہ اقبال، جنرل ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو، لیاقت علی خان، جہانگیر، عالمگیر، اورنگزیب، ہمایوں، سارے بادشاہ تاریخ کے ترازو پہ تلیں گے. صحابہ تاریخ کے ترازو پہ نہیں تلیں گے، صحابہ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے. صحابہ تلیں گے قرآن کے ترازو پر. قرآن کیا کہتا ہے؟ کیسے ہے وہ ہے جی؟ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا. آگے واہلھا. پھر پڑھیے جی ایک دفعہ. الزمہم، الزمہ کا معنی تو کرو، لازم ہے. تقوی ان کو لازم ہے. اللہ اکبر. کیسے سمجھاؤں یار؟ لازم ہے. آگ کو تپش لازم ہے، برف کو ٹھنڈک لازم ہے. لازم ہے نا. ٹھنڈک الگ کر لو تو برف کیا، تپش الگ کر لو آگ کیا. جس طرح آگ کو تپش لازم ہے اور جس طرح برف کو ٹھنڈک لازم ہے، اسی طرح صحابہ کو تقوی لازم ہے. آگ سے تپش کو نہیں ہٹایا جا سکتا، جدا نہیں کیا جا سکتا. برف سے ٹھنڈک کو جدا نہیں کیا جا سکتا، تو صحابہ سے تقوی کو جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے. ان کے لیے تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.